ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. అందుకే యేసు ఏం చేస్తున్నారు? ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. శిష్యులకు ప్రార్థనను నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, శిష్యులు అడుగుతూ ఉన్నారు, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, మేము ప్రార్థించవలసి ఉన్నదయ్యా, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ರಿ. మాకు కొద్దిగా ప్రార్థన నేర్పించు అని. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, అందుకే అంటున్నారు, ನೀನು ಹೋಗಿ మీరు వెళ్ళి ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡಿ, పరలోకములో ఉండబడిన మీ తండ్రిని చూసి, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. పరలోకమందున నా తండ్రి అని మీరు ప్రార్థించండి అని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరలోకದಲ್ಲಿರುವಂತ ತಂದೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, పరలోకంలో ఉండబడిన తండ్రిని చూసి ప్రార్థించినప్పుడు ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ క్రీస్తులో ఉండబడిన వాటన్నిటిని ತಂದೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. తండ్రి తీసి ఇచ్చే దేవుడే ఇంటున్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಇದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು దేవుడు మమ్మల్ని ఏలుబడి చేయడానికి పిలిచి ఉన్నాడే తప్ప ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ. విజ్ఞాపన చేయడానికని మనల్ని పిలవలేదు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುವಂತದ್ದು ప్రార్థన అనేది ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳ, పరిపాలించే ఒక స్థలము, ಅದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳ. అది విజ్ఞాపన చేసే స్థలం కాదు. ಅದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ? అయితే విజ్ఞాపన అనేది ఎవరి కోసము? ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು విజ్ఞాపన అనేది ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, దేశముల ನಶಿಸಿ కొరకు, ಹೋಗುವಂತ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ. నశించిపోయే ఆత్మల కొరకు. ಅದ ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಅಲ್ಲ. అయితే నీ అవసరముల కొరకు విజ్ఞాపన అనేది కాదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, అయితే ఒక్కటి తెలుసుకోవాలి, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ప్రార్థన అనేది ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. నా తండ్రి దగ్గర నేను మాట్లాడేది ఏంటున్నది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, మనకు తెలియదు. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ కొన్ని ప్రార్థనలను ನಮಗೆ మాకు ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. తప్పుగా చెప్పించారు. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ప్రారంభంలో ನಾವು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ మేము మందిరానికి వెళ్లే టైంలో ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. మాకు ప్రార్థన ఏ విధంగా చెయ్యాలి అని మాకు టీచ్ చేసేవారు ఎవరు లేరు. ತಂದೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಾಗ తండ్రిని చూపించేటప్పుడు ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. తప్పుగానే మాకు చూపించారు. ಹಾಗಲ್ಲ, అప్పుడంతా ದೇವರನ್ನ ತೋರಿಸುವಾಗ దేవుని చూపించేటప్పుడు దేవుడు ಹೊಡೆಯುವನಾಗಿ, కొట్టేవాడుగా, ಶಿಕ್ಷಿಸುವನಾಗಿ, దండించేవాడుగా, ಈಗ್ಲೇನೆ ಬಂದು ఇప్పుడే వచ్చి ನಮ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವನಾಗಿ, మన మీద అగ్నిని కుమ్మరించేవాడుగా, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ఆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. విధంగా భయంకరంగా మాకు చూపించారు. ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ఆలయానికి మీరు రారా? ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ మందిరానికి నువ్వు రాకుంటే ರಾತ್ರನೇ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ఈ రోజు రాత్రినే మీ ఇంటి మీద అగ్ని వచ్చేస్తుంది, ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, అగ్గి పడుతుంది ಆ అని ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಂತು ఆ విధంగా అయితే చెప్తూ ఉండేవారు. ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ. భయంకరమైన టీచింగ్ లని మేము విన్నాము. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ఎందుకు అనంటే ಭಯ ಭಯ ಇಟ್ರೇ ನೀವು ಬರೋದು ಅಂತ. ఆ భయం ఉంచితేనే మీరు ఆలయానికి వచ్చేది అని. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, అంటే మాకేమనిపించిందంటే ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ನನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, నన్ను నేను దండించుకుంటేనే దేవుడు జవాబిస్తాడు ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. అనే మేము అనుకున్నాము. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ఈ లోకంలో ಅನ್ಯರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, అన్యులు ఉన్నారు కదా, ಅವರು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, వాళ్ళు వర్షిప్ చేస్తారు, ನಾವು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. మేము వర్షిప్ చేస్తాము. ಅವ್ರು ಮಾಡಂತ ವರ್ಷಿಪ್ వాళ్ళు చేసే వర్షిప్ వచ్చేసి ಪೇಗಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಅದು పేగాన్ స్టైల్ వర్షిప్. ಪೇಗಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ పేగాన్ అని అంటే ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು, వాళ్ళను వాళ్ళే దండించుకొని ఆరాధించడం అనేది. ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. అది క్రైస్తవులలో ఉండబడిన ఆరాధన కాదు. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, దాన్ని ఏం చేసి ఉన్నారంటే ಏನಂತಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು, క్రైస్తవ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. దాన్ని క్రైస్తవ మతంలోనికి తెచ్చేశారు. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ఇప్పుడు ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? మీరేం చేస్తారు? ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಾಯೇ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ, ఆరాధనకు నోరే ఇప్పరు. మీరు ಆಡ್ರಿ ಆಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಲ್ಲ, పాడండి పాడండి అన్నా కూడా మీరు పాడరు. ಆಗ అప్పుడు ಇವತ್ತು ವರ್ಷಿಪ್ ಲೀಡರ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, వర్షిప్ లీడర్ ఏం చేస్తారు అని అంటే, ನೀನ್ ಆಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, నువ్వు పాడవు కదా, ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ ಅಂತ ಆಡಲ್ವಾ, రాఫా అని నువ్వు పాడవా, ದೇವ್ರು ನಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ, ఈ ఉండు దేవుడు నీకు క్యాన్సర్ రప్పిస్తాడు ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ అని అన్న వెంటనే ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు? అప్పుడు ಜೋರಾಗಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, జోరుగా పాడడానికి మీరు ప్రారంభిస్తారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ఆ విధంగా చెప్పి ಭಯಪಡಿಸಿ, భయం పుట్టించి ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ దేవుని దగ్గరికి మీరు పిలుచుకొని వస్తే ಪೇಗಾನ್ స్టైల్ ವರ್ಷಿಪ್. అది ఒక పేగాన్ స్టైల్ వర్షిప్ అయి ఉంటుంది. ಯಾಕೆ ಅನ್ಯರು ఎందుకు అన్యులు ಎಲ್ಲನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, అన్నిటిని క్రమంగా చేసుకొని వస్తారు వాళ్ళు ಅವ್ರಿಗೆ అంటే ಭಯ. వారికి ఒక భయం, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, మా ఇంట్లో ఏమైనా అయిపోయేస్తుందా, ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸ್ಬಿಡುತ್ತಾ
ಸಂಭವಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ఏమైనా సంభవించేస్తుందా మా ఇంట్లో? ಭಯದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ఆ భయంలోనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ಎಲ್ಲವನ್ನ అన్నిటినీ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. క్రమబద్ధంగా వాళ్ళు చేసుకొని వస్తారు. ಆ ಪೇಗನ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಇವತ್ತು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ఆ పేగన్ స్టైలే ఈ రోజు సంఘాలలో కూడా వచ్చి ಕಣ್ಣು ఉంటుంది. ತೆಗಿತಾ ಇದೀಯಾ, నువ్వు కళ్ళు తెరుస్తున్నావా? ಕಣ್ಣನ್ನ ದೇವರು ಕಿತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. నీ కళ్ళను దేవుడు పీకేస్తాడు ఈ రోజు. ತೆಗೆದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ దాన్ని తీసి కాకులకు వేయకుంటే అడుగు నువ్వు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. మీరు ఎన్నిసార్లు వర్షిప్ లో కళ్ళు తెరుస్తూనే ఉంటారు. ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, కళ్ళు తీస్తే చాలు ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ದೇವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ. నీ కళ్ళను దేవుడు తీసేస్తాడు అని ಎದ್ರುಕೊಂಡು ನಾವು చెప్తుండేవారు. ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. మేము భయపడి కళ్ళు తీసేవారమే కాదు, ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಪೇಗನ್ ಸ್ಟೈಲ್. ఇవన్నీ కూడా పేగన్ స్టైల్. ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. అన్యులు ఈ విధంగా భయభక్తితో వాళ్ళు ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు. ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ అయితే దేవుణ్ణి ನಾವು ఆరాధించేటప్పుడు ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು. మనం భయభక్తితో ఆరాధించాలి. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆತನ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಾಗ ఆయనను వచ్చేసి మనం అబ్బా తండ్రి అని ಆತನಿಗೆ పిలుస్తున్నప్పుడు ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಗೌರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ఆయనకు చెల్లించే ఒక గౌరవాన్ని కూడా మనం చెల్లించాలి. ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು, మళ్ళీ మళ్ళీ మీకు చెప్తూ ఉండకూడదు, ಆಚೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, అటు చూడకండి, ಈಚೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ఇటు చూడకండి, ಆಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ఆమె నేను ಆ చెప్పండి. ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ఆ విధంగా మేము చెప్తూ ఉండకూడదు. ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ మీరే ఏం ನಿನ್ನ చేయాలి, ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. నీ తండ్రి యొక్క మాటలకు ప్రతిక్రియ నువ్వు చెల్లించాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ తండ్రి మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಹಂಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ అదే విధంగానే ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, కరెక్ట్ అని కూడా ಇಲ್ಲ చెప్తారు, ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀರಾ. లేదు అని కూడా మీరు అంటారు. ಹಾಗೆಯೇ అదే విధంగానే ದೇವರು ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವಂತ మీరు కూడా ఆ విధంగా ప్రతిక్రియని ఇచ్చేవారుగా ఉండాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాను ನಮ್ಮ అంటే ದೇವರು మన దేవుడు ಆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ పాత నిబంధన కాలంలో ಆತನು ಭಯಂಕರನಾದಂತ ದೇವರು, ఆయన భయంకరమైన దేవుడు, ಭಯಂಕರನಾದ ದೇವರೇ. భయంకరమైన దేవుడే. ಆತನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ఆయన ముందు ఎవరు నిలబడడానికి ಅದೇ వీలు ದೇವರನ್ನ కాదు. ತೋರಿಸಿದ್ರು. అదే దేవుణ్ణి చూపించారు. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ అయితే క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చినప్పుడు ಆತನು ఆయన ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. యజ్ఞ పస్కా గొర్రెపిల్ల ఇంటున్నారు. ಆತನನ್ನ ಏಷಯನ ಬರಿವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, యేషయ్య రాసేటప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವಂತ ಆತನ ಕುರಿಮರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. మధ్యస్థానకు మోయబడిన ఒక గొర్రెపిల్ల అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆತನ ಇದ್ದಾನೆ. అంత స్మూత్ గా ఆయన ఉన్నాడు అని చూపిస్తూ ಆತನನ್ನ ఉన్నాడు. ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ఆయనను చూసి భయపడవలసిన అవసరం ಆದ್ರೆ లేదు. ಒಂದು, అయితే ఒకటి, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ఎప్పటి వరకు ఆ విధంగా, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏಸು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ఎప్పటి వరకు యేసయ్య సైలెంట్ గా ఉంటారు. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? యెహోవా దేవుని వలె ఉండడు. ఎందుకు? ಆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ పాత నిబంధన కాలంలో దేవుడు ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ఏమే తప్పులు చేసినా ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. అప్పుడే శిక్షను విధిస్తూ ఉండేవారు. ಇವತ್ತು అయితే ఈ రోజు ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ఆ విధంగా లేదు. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, అయితే ఒక రోజు వస్తుంది, ಈಗ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೋ యేసయ్య ఏ విధంగా అయితే గొర్రె పిల్లగా ఆయన ఉన్నాడో ಆತನೇ ఆయనే ಎರಡನೇ ಬರಣದಲ್ಲಿ రెండవ రాకడలో ಯೂದ ಕುಲದ ಸಿಂಹವಾಗಿ ಆತನು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. యూదా గోత్రపు సింహముగా ఆయన రానై ఉన్నాడు. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ఈ రోజు ఎంత సైలెంట్ గా ఆయన ఉన్నాడో, ವರ್ಣದ ಏನೋ ఎత్తల్పడివికే ಇದೆಯಲ್ಲ, రెండవ రాకడపు ఎత్తబడే సమయం ఉన్నది కదా. ವರ್ಣದ ನಂತರ రహస్యపు రాకడలో ಇರುವಂತ ಯೇಸು ಇದಾರಲ್ಲ, ఉండబడిన యేసయ్య ఉన్నారు. ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬರುವ ఆయన భయంకరుడై ఆయన రాయనై ಹಳೆ ఉంటున్నాడు. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ఏ విధంగా పాత నిబంధన కాలంలో ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, యెహోవా దేవుడు మాట్లాడతారు అని అంటే ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು సీనాయి కొండల మీద ಜನರು నిలబడి ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು, జనులు ఏడుస్తూ ಆ ఉండేవారు, ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ఆ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ರು. శబ్దాన్ని వినడానికి భయపడుతూ ఉండేవారు. అదే విధంగానే ಎರಡನೇ ಬರಣದಲ್ಲಿ రెండవ రాకడలో ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ యేసయ్య స్వరాన్ని వినడానికి ಜನರು ಭಯಪಡುವಂತ ದಿನವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ఆ విధంగానే భయపడే రోజులు రానే ఉంటున్నాయి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ఈ రోజు ఏ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ಆತ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ఆయన మృదువుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ಅದೆರಡನೇ ಬರಣದಲ್ಲಿ అయితే రెండవ రాకడలో ಮಾತನಾಡುವಾಗ ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ಮೃದುವಾಗಿ ಆತನ ಮಾತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. మృదువుగా ఆయన మాటలు అనేవి ఉండవు. ಏನಂತಂದ್ರೆ ఏమంటే ಇದು ಕೃಪೆಯ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ఇది కృపా కాలమై ఉంటున్నది. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ದಂಡಿಸುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ఇక్కడ దండించవలసిన అవసరం లేదు. ಶರೀರವನ್ನ ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯತೆ నీ ಇಲ್ಲ. శరీరాన్ని దండించుకొని వచ్చి నువ్వు ప్రార్థించవలసిన అవసరం లేదు. ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ, ఎందుకంటే ఇది కృపా కాలము. ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ತನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. నీకు కృపను ప్రభు ఇస్తూ ఉన్నాడు. ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ನೀನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ఏ విధంగా వచ్చిన ప్రభు నిన్ను అంగీకరిస్తూ ఉన్నాడు. ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, కృపా కాల గడిచిపోయిన తర్వాత ಬಂದು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. నువ్వు ఏ విధంగా అంటే ఆ విధంగా వచ్చి కూర్చోడానికి వీలు కాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಈಗ ಕೇಳುವಂತ ಸ್ವರ ಏನಿದೆಯೋ, ఇప్పుడు వినేటువంటి ఈ స్వరం ఏముందో ಕೃಪೆಯ ಸ್ವರವಾಗಿದೆ. ఇది కృప యొక్క స్వరం అయి ఉంటున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ತಿರುಗಿ ಭಯಾನಕವಾದಂತ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ
ಪುನಃ ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. వెనుక వచ్చే ఆ భయంకరమైన స్వరమును మనం వినయింటున్నాము. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ఆ రోజులలో జనులు ಆ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ఆ స్వరాన్ని వినేటప్పుడు ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ, కొండలకు వాళ్ళు పరిగెత్తుకొని వెళ్లి దాచిపెట్టుకుంటారంట, ಅಡವಿಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. అడవులకు వెళ్ళిపోతారంట. ಅವರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಸ್ವರನ వారి ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, వల్ల కాదు ఆ స్వరాన్ని ಅವ್ರು వినడానికి. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. వాళ్ళు అడుగుతారంట, ಬೆಟ್ಟ మొరపెడతారు. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ఆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. పర్వతములు వచ్చి మా మీద పడునుగాక అని అడుగుతారంట. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ అంత భయంకరంగా ఉంటుంది. ಆ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ. ఆ స్వరానికి ಗರ್ಭದ ಜಿಂಕೆಗಳು ಪ್ರಸವ ಮಾಡುತ್ತದೆ. గర్భముతో ఉండబడిన జింకలు కూడా ప్రసవిస్తాయి అని ఉంటున్నాము. ಮರಣದಲ್ಲಿ రెండవ రాకడలో ಯಾರು ಅದೇ ಪ್ರಸವ ಆಗುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ప్రసవించే ఆడపిల్లలు ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ. ఆ రోజులు లేకపోతే మంచిది అని. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ఎందుకు అనంటే ದೇವರ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲಾನೆ దేవుని స్వరం వింటూ ఉండగానే ಪ್ರಸವ ಆಗ್ಬಿಡದಂತ. ప్రసవించేస్తారంట. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವರ? ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ స్వరం? ಆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬೇಕು. ఆ స్వరానికి మీరు ఏ విధంగా సిద్ధపడాలి? ಅವಾಗ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, అప్పుడు చేయి విడువబడితే ఉంది కదా, ಅದು ನಮ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. అది మనం చెప్పడానికే వీలు ಮನೆ కాదు. ಒಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು నువ్వు ఇంటిలో ఉండే ನೀನ್ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. నువ్వు అడుగుతూ ఉండవలసి ಏನ್ వస్తుంది. ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? ఏమని వేడుకుంటావు? ಶೀಟ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ. ఈ షీట్ అయినా నా మీద పడి నేను చనిపోకూడదా అని. ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ ಮೇಲ್ ನಾನ್ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ఆ ఇల్లైనా నా మీద పడి నేను చనిపోయింటే బాగుండేది. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ದಿನಗಳು. ఆ విధమైన భయంకరమైన రోజులు. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాను అనంటే ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ. ఇది కృపా కాలం. ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, మనం ఏమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ఆ ప్రార్థన ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. శక్తి కలిగిదిగా ಇವತ್ತು ఉంటుంది. ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ఈ రోజు చేద్దాం ನಾಳೆ ప్రార్థన, ಮಾಡೋಣ, రేపు చేద్దాం, ನಾಡಿದ್ದು ಮಾಡೋಣ, మరుసనాడు చేద్దాం ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. అని వెళ్ళకండి. ನಾನು మీరు 1 ಗಂಟೆನೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. నేను 1 గంట సేపే ప్రార్థించాలి అనే టార్గెట్ కూడా ఉంచుకోకండి. ಬನ್ರಿ, పన్ను నుంచి రండి, ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು కాలు చేతులు కడుక్కోండి, 10 ನಿಮಿಷ 10 నిమిషాలు ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. దేవుని సముఖానికి మీరు వెళ్ళండి, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ, తండ్రిని ఆరాధించండి, ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ఆయనతో మీరు మాట్లాడండి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಈ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ఈ అన్యూనత ఉంది కదా, ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ప్రార్థన శక్తి అయి ఉంటున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. మనము వేడుకొని పొందుకొని ఒక స్థానంలో మనము ప్రభు ఉంచలేదు. ఎందుకు అనంటే ಕೀರ್ತನೆ 118:18 ಹೇಳುತ್ತೆ, కీర్తన 118:18 చెప్తుంది, ಕೀರ್ತನೆ 147:9 ಹೇಳುತ್ತೆ, కీర్తన 147:9 చెప్తుంది. ಹಾಗೆ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ కాకి పిల్లలకు కూడా ಆತನ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವ ఆయన ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆహారమును దయచేసేగలిగిన దేవుడు అయింటున్నాడు. ಆಮೆನ್. ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಾಗೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. కాకి పిల్లలకు కూడా ప్రభు ఆహారం ఇస్తారంట. ಕಾಗೆಗೂ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ, కాకులకు ఇవ్వడం వేరు, ಹಾಗೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ? కాకి పిల్లలకి ఎందుకు? ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. దేవునికి తెలుసు. ಕಾಗೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, కాకులు ఏం చేస్తాయంటే ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ఆహారంను సంపాదించుకుంటాయంట. ಕಾಗೆ ಮರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? అయితే కాకి పిల్లలు ఎక్కడుంటాయి? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಕಾಗೆ ಮರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? కాకి పిల్లలు ಕಾಗೆ ಮರಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕಾಗೆ ಮರಿ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. కాకి పిల్లలు గూట్లో ఉంటాయి. ಆ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮರಿಗೆ ఆ గూటిలో ఉండబడిన పిల్లలకు ಯಾರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ఎవరు ఆహారం ఇస్తారు? ಆ ಕಾಗೆ ಊಟ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ఆ కాకి ఆహారం వెతుక్కొని వెళ్ళి ఉంటుంది. ಆದ್ರೆ అయితే ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಆತನು ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ. ఆ పిల్లలకు కావలసిన ఆహారం కూడా ప్రభు దయచేస్తాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? అదేమైనా ఉపవాసం చేస్తుందా? ಅದು ಕಾಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಊಟ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು? ఆ కాకి ఒకవేళ ఆహారం అడిగింటే ఏ విధంగా అడిగి ఉండొచ్చు? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, అది ఒకే భాష, ಕಾ దానికి ಕಾ ಕಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. కా 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 అనే అడిగి ఉంటుంది. ಅದೇನಾದ್ರು ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. అది ఒకే భాషలో కా అని అడిగి ఉంటుంది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ దేవుని సముఖానికి వచ్చినప్పుడు ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ఓవర్ బిల్డప్ చేయడానికి వెళ్ళకూడదు. ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ఓవర్ బిల్డప్ చేస్తే అక్కడ ఏమి ಒಬ್ಬೊಬ್ರು జరగదు. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ ತಕ್ಷಣನೇ వచ్చి ఫుల్ పిట్ లో నిలబడిన వెంటనే ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ఓవర్ బిల్డప్ ಆ అయిపోయి ತರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ఆ విధంగా బిల్డప్ చేసేటువంటి ఏమీ లేదు. ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೀಯೋ ఏ విధంగా వచ్చి నిలబడినావో ಹಾಗೆ ನಿನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ದೇವ್ರು ನಮ್ ದೇವ್ರು. ఆ విధంగానే నీ ప్రార్థనను అంగీకరించే దేవుడు మన దేవుడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಾಗೆ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಆತನ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ కాకి ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. పిల్లలకు కూడా ఆయన ఆహారం దయచేసే దేవుడు ಹಾಗಾದ್ರೆ అయింటున్నాడు. ದೇವರು అయితే దేవుడు ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ప్రార్థనను వింటాడు. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾನ? ఈ రోజు
నీ ప్రార్థన ప్రభు విని ఉన్నాడా? ಓಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ, నేను ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నాను, ಇನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಜವಾಬ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ఇంకా ప్రార్థనకి జవాబు రాలేదు. ಅದು ನಿಜಾನೇ. అది నిజమే. ಅದೇ అయితే ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ప్రార్థన ఆయన వింటాడు. ಕಾಯಿನ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, కాయిను ఉన్నాడు కదా. ಯಾರು ಕಾಯಿನ? కాయిన ఎవరు? ಅವನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ. ఆయన ఒక హంతకుడు. ಯಾರನ್ನ ಕೊಂದ? ఎవరిని చంపేశాడు? ಕಾಯಿನ ಬಂದು కాయిన వచ్చేసి ತಮ್ಮನನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. తమ్ముడినే చంపేశాడు. ಆದ್ರೆ అయితే ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ఆయన ఏమంటున్నాడు? ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. దేవుని దగ్గర అడుగుతున్నాడు, ನಾನು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ స్వామి ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్తే ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? అందరూ ఏం చేస్తారు? ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಂದು నన్ను ಬಿಡ್ತಾರೆ. రాళ్లతో కొట్టి చంపేస్తారు. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು నువ్వేమైనా చెయ్యాలి ಕೇಳಿದಾಗ అని అడిగినప్పుడు ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే, ಕಾಯಿನನ್ನ ಕೊಂದವರಿಗೆ కాయినను చంపిన వారికి 7 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ఈ 7 శిక్ష విధింపబడుతుంది అని చెప్పి అతను కొట్ಬಿಟ್ಟ. అక్కడ జవాబును ప్రభు ఇచ్చేశాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ అతను ಕೇಳಿದ. ఒక హంతకుని ప్రార్థననే ప్రభు విని ఉంటున్నాడు. ಕೇಳಿದಾನ? విన్నాడా? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಲೆಗಾರರ? అయితే మీరు హంతకుల? ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಕೊಲೆಗಾರರ? మీరు హంతకుల? ನೀವು ಕೊಲೆಗಾರರ ಅಲ್ವಲ್ಲ? మీరు హంతకులు కాదు కదా. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು అతను ಕೇಳುವ అయితే ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. మీ ప్రార్థన కూడా ఆయన వినే దేవుడే ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ, ఒక హంతకుని ప్రార్థననే ప్రభు వింటారు అని అంటే, ಮಕ್ಕಳಾದಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ అతను ಕೇಳದೇ ಇರುವನೆ? దేవుని బిడ్డలమైన మీ ప్రార్థన ప్రభు వినడా? ಕಾಯಿನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ కాయిను ప్రార్థించినప్పుడు ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. దేవుడు ఆ ప్రార్థనకు జవాబిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చినప్పుడు ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను ముగించనై ఉంటున్నాను. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ క్రొత్త నిబంధనకని వచ్చినప్పుడు ದೇವರು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ. దేవుడు ఒకరి ప్రార్థనను ప్రభు విని ఉన్నారు. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ. విశ్వాసంలో బలము కలిగిన వారి ప్రార్థనను విన్నాడు. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ಉಳ್ಳವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ. విశ్వాసంలో బలహీనత కలిగిన వాళ్ళ ప్రార్థన కూడా విన్నాడు. ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಶಾಕ್ ಇದೆ. అయితే ఇంకొక షాక్ ఉన్నది. ದೆವ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ దెయ్యము ప్రార్థిస్తే ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಆನ್ಸರ್ ఆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ప్రార్థన కూడా ప్రభు జవాబిచ్చి ఉన్నారు. ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ఏది అని అడుగు చెప్తారా? ಯಾವ್ದು? సేన ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೆರಸೇನರ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? గెరాసీనుల ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ఒక యవనస్తునికి ఏమైంటుంది? ದೆವ್ವಗಳ ದಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ. దెయ్యముల దండు పట్టుకొని ಆ ದೆವ್ವ ఉంటుంది. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ఆ దెయ్యం ఏమని ಯೇಸುವಿನ చెప్తుంది? ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, యేసయ్య దగ్గర వేడుకుంటుంది, ನನ್ನನ್ನು ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಡ, నన్ను ఆ విధంగా వెళ్ళగొట్టద్దు, ಹಂದಿಗಳ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡು. ఆ పందులలోనికి వెళ్ళడానికైనా నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వు ಯೇಸು అంటుంది. ಏನಂದ ಸೈತನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಆತನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. యేసు సాతాను చేసిన ఆ ప్రార్థన కూడా ప్రభు వింటున్నాడు. ಕೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. విని ಕೊಟ್ರ జవాబునిస్తున్నాడు. ಇಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ವಾ? ఇచ్చాడా లేదా? ಏ ಸೈತಾನ, ఏ సాతాను ನಿನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ నీ ಹೇಳಿದ್ರ? ప్రార్థనకు నేను జవాబు ఇవ్వను అని చెప్పాడా ప్రభు? ಬಿಡು, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తే సరేలే అని హల్లెలూయా. అనుకున్నాడు. హల్లెలూయా. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರು, ఎంత మంచి దేవుడు, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರು. ఎంత మంచి దేవుడు. ದೆವ್ವ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ఒక దెయ్యం చేసినటువంటి ప్రార్థననే ప్రభు విన్నాడు అని ನಿನ್ అంటే, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲ್ವಾ? మీ ప్రార్థనను ప్రభు ఆలకించడా? ನಿನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ವಾ? మీ ప్రార్థన ఆలకించడా? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ఖచ్చితంగా ఆయన వింటారు. ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. మీ ప్రార్థనను ఆయన ಇವತ್ತು ఆలకిస్తాడు. ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఈ రోజు మెసేజ్ లో దేని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటారో లేదో తెలియదు. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ఒకటి జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ಕೊಲೆಗಾರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ఒక హంతకుని ప్రార్థన ప్రభు విని ఉన్నాడు. ಒಂದು ದೆವ್ವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ఒక దెయ్యపు ప్రార్థన ప్రభు విని జవాబిచ్చి ఉన్నాడు అని ನನ್ನ అంటే, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. నా ప్రార్థన కూడా ప్రభు జవాబు ఇచ్చే ఇస్తాడు. ಅಂತ ఆమేన్. ಧೈರ್ಯ ಈಗಾದ್ರೂನು ఇప్పుడైనా ధైర్యం వచ్చిందా? ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು, మీరు ఆరాధించేటువంటి దేవుడు ಆತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತ ದೇವರು. ఆయన ಸ್ಪೆಷಲ್ అయిన దేవుడు ತುಂಬಾ అయింటున్నాడు. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀ ಅವರು. చాలా స్పెషల్ ఆయన. ಅವರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ఆయనకు విలువ చెల్లించడానికి వీలు ಸೂಪರ್ కాదు. ಆಗಿರುವಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. అలాంటి సూపర్ అయిన దేవుని మనం ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರು ఆరాధిస్తున్నాం. ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರ? ఇలాంటి మంచి దేవుడు మనకు దొరుకుతాడా? ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. అలాంటి దేవుని ఆరాధించడానికి మనం ನಾವು వస్తున్నాము. ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. మనం ఆలస్యంగా మనం వచ్చేది ಅದಕ್ಕೆ వద్దు. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, అందుకే దేవుని ನಮ್ಮ వాక్యం ದೇವರ సెలవిస్తుంది, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳುವ ಆತನು. నా హృదయంలో ఉండే ప్రార్థన ఆయన వినే ನಮ್ಮ దేవుడు. ದೇವರು నా దేవుడు ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಆತನು. ప్రార్థనను వినే దేవుడు. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುವ ಆತನು. మనుషులందరి ప్రార్థన కూడా ఆయన వినే దేవుడు అయింటున్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ఈ రోజు మీ ప్రార్థనను ನೀವು ಬಲವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. మీరు బలపరుచుకునే వారుగా ನೀವೇ ಬಲವಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. మీరే బలపరుచుకోవాలి. ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. మీ ప్రార్థనకు బలం ఉంది అని మీరు తెలుసుకోవాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
హల్లెలూయా. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ఈ దేవుని కొరకు నేను ఏమి చేయలేకపోతున్నాను అనుకున్నా పర్వాలేదు. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. అట్లీస్ట్ 10 నిమిషాలైనా తీసుకొని మీరు ప్రార్థించేవారుగా ఉండండి. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 10 నిమిషాల ప్రార్థన ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಕದಿಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. లోకమంతటిని కదిలించేదిగా ఉంటుంది. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವರಾಗಿ మనం కళ్ళు మూసుకున్న వారుగా ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. మనం